Hello everyone, welcome to my channel. My name is Harsh Bava and today you guys are watching podcast with Mr. Bava. Today we have a very special guest. His name is Sanjay Bajaj, popularly known as Ustaji 76, the Kulcha King. Today we will learn from him a lot of life lessons. We will discuss about his story, how he becomes so successful and what we can implement in our life to become more successful like him. So now I will welcome Mr. Sanjay Bajaj, Ustadji 76, the Kulcha King. Hello, How are you, sir? नमस्कार, वेलकम, Welcome, sir. Welcome. थैंक्स फॉर कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा कि आज हम पहली बार जब ऐसे किसी मोड़ पे बैठे होते हैं या तो कैसा फील होता है। तो शुक्राना गुरुजी। या तो बहुत बहुत शुक्र है भगवान का जो हमें यहाँ तक लेके आया। बिल्कुल सो ऑलवेज ऑल पल शुक्राना है। तो हम यही कहते हैं कि जहाँ तक लेके जाए बस प्यार It's रखें God's उसका, grace यही that we all are sitting जी, here. डेफिनेट So आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का एपिसोड इज in association with Ustadji 76 and today we are at the boat. The name of the boat is Burad Queen and we got all the arrangements done by one and only Ustadji 76. थैंक यू जी। Thank you so much, sir, for giving us your boat. And Thanks. yeah, Always thanks only. yeah. We need the blessings. And ये सोचते हैं कि जितना शुक्र करें हम भगवान का कम है जी जी कि जो हमें यहाँ तक लेके आया है, जो हमने कभी सोचा नहीं था बिल्कुल कि हम इस मुकाम पे और इतनी जल्दी और सब कुछ हो जाएगा। सो बस एक ही वर्ड है, सिर्फ शुक्राना। सर हमारे व्यूअर्स आपको सभी जानते जरूर हैं पर हम आपकी बैक स्टोरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपके बैक स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे। आप इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया में मैं बॉर्न और बॉट अप फ्रॉम पानीपत। ओके सो पानीपत में जो मैंने स्टार्टअप किया, लाइक मेरी स्टडी के बारे में बात करें तो मैं कहूँ कि भी मेरे नेबर्स ऑलवेज जो थे हमारी कम्युनिटी के पंजाबी रहे हैं। हम ऑलवेज हाँ जी। कम्युनिटी और पंजाबी मेरे जो बोलें कि भी हमारे बचपन के दोस्त सारे थे वो भी सब लाइक पंजाबी और सरदार सिख भाई थे। सो जो मैंने पहली अपनी स्टडी स्टार्ट करी वो मेरा स्कूल था पानीपत में, श्री गुरु रामदास पब्लिक स्कूल Okay. मॉडल टाउन। सो जिसको कहते हैं ना कि जब शुरू ही आपका भगवान के नाम से कुछ हो रहा है लाइफ में, जी तो ये भरोसा था कि सब कुछ अच्छा ही रहे। बिल्कुल सो पानीपत में स्टडी करने के बाद सो द सम सरकम चांसेस लाइक उतार चढ़ाव लाइफ में 3 से 4 बार आए होंगे आज तक की उम्र में। सो हमारा दोबारा जब लाइक करें बात कि फादर थे हमारे, वो रेलवे में थे। जी सो ट्रैवलिंग बहुत रही बचपन से। दैट्स नाइस। तो मदर से वो स्ट्रगल वूमेन थे, तो स्टिचिंग का काम और ये वो सब सब बढ़िया, मतलब लाइक स्ट्रगलर लाइफ रही शुरू से। तो फिर हमने लाइक जब मैं 15 साल का था, 94 की बात करें, जी तो फादर का एक्सीडेंट हो गया। ओके सो एक सिस्टर और छोटी सी फैमिली थी, तो सारी जिम्मेवारियां जी जो थी वो सब अपने ही पे आई। तो राइट वे आई थिंक सो मैंने +2 में थे, 12th में थे, तो मैंने अपनी स्टडी ब्रेक की और वहाँ से हमने काम करना स्टार्ट किया। ओके सो दैट वाज लाइक 16 साल की उम्र होती है, आई नो। तो कितनी होती है, कैसे होती है वहाँ से स्ट्रगल हमने स्टार्ट की। सो देन हमारा जो ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया, जहाँ से हम दोबारा रीस्टार्ट हुए, वी आर मूव इन मेरी मैरिज हुई 1999 में। ओके देन लाइफ में कुछ चेंजेस आए, जो जो कहते हैं ना कि भी लेडी लक लेडी साथ लेके आए वो। सो उससे हमने उसको, जब 99 में हमारी अक्टूबर में शादी हुई, तो जो भी पीछे की उलझनी सब जो चल रहा था, उसके चलते चलते हमने अप्रैल 2000 में हमने मूव किया करनाल में, जो हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड रहा। और फिर हमारा जब फर्स्ट बेबी, लाइक माय सन इज नेम ऑफ चाहत, देन इन जुलाई, देन माय लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रोन अप। लाइक वहां से आपकी लाइफ की फर्स्ट स्टार्ट हुआ हमारा लेडी लक से, जब मेरे घर में मतलब मेरी शादी हुई, लक्ष्मी और आई। मेरी वाइफ आई और लक्ष्मी आई। देन उसके बाद जब उस बेटे का जन्म हुआ, जी तो उस जन्म से फिर वो सब चीज़ें बढ़ती चली गई, मतलब फिर हमें पीछे मुड़ के नहीं देखा उस समय से। दैट इज नाइस। तो स्ट्रगल ऐसी थी कि भी उस टाइम भी 18 से 20 घंटे काम करते थे। जी
सो जब वो हुआ तब हमने मोबाइल फोन्स का काम स्टार्ट किया 2000 में। 2000 में या तब लोगों को मोबाइलों के बारे में मोबाइलों पता के भी नहीं बारे था। में लोगों को पता नहीं था, पर हमने एक सिंगल जो पॉकेट का मोबाइल था, जी जी उसी पॉकेट के मोबाइल को सेल करके जी। जो मार्जिन आया उससे हमने फोन, एक सिंगल फोन से हमने काम स्टार्ट किया। ओह सो अगर मैं बात करूं कि 2008 और 9 में, 2003 में मेरा जब सेकंड सन हुआ, जी जी। तब हमारे पास कार, ये वो सब कुछ अच्छा, मतलब हमारी लग्जरी लाइफ थी दैट ओह टाइम। दैट्स नाइस। सो तो जो सेकंड मेरा सन था वो वंशज था। ओके। सो उसके बाद हमारी लाइफ जब चलनी स्टार्ट हुई, तो 2003 के बाद अगर हम ये कहें कि जब पूरे परिवार का लक साथ था ना, तो उस टाइम हमने मुड़ के नहीं देखा। तो 2007 तक 8 तक हमने मोबाइल फोन्स कंटिन्यू सेल स्टार्ट की। दैट टाइम मोबाइल फोन वाज एट द पीक राइट? यस, जब एक और पीक टाइम जो सबसे बड़ा आया 2008 से 2011 का, जी। जब चाइनीज फोन का वहाँ पे मार्केट स्टार्ट बहुत हुआ अच्छी था थी। market। तो दैट टाइम मेरा एवरी मंथ चाइना के विजिट स्टार्ट हो गई। ओह नाइस। सो बहुत लेवल पे पूरा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पूरी हमारी वहाँ पे पूरी सप्लाई होती थी। ओह सो सो वर यू बहुत द सुबह 4 होलसेलर? बजे उठना और रात 12 बजे सोना, मतलब वो आज तक की लाइफ की बात करें तो ऐसा ही चल रहा है जी। कि जो स्ट्रगल मोड है वो सुबह 4-5 बजे से लेके और रात के 11-12 बजे तक का डेली चलता रहा। हम्म। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, सब सब कवर किया हमने। बहुत अच्छा, मतलब भगवान ने बहुत सपोर्ट की। तो बहुत अच्छा सब चलता रहा 2010, 11, 12, 13, 14। तो बहुत अच्छी लाइफ रही 2016 तक। 2015 में लकीली हमारे वीज़ाज लगे, तो जी। हम अपनी फैमिली के साथ विजिट करने आए कनाडा कनाडा। एज अ कनाडा और यूएस विजिटर? एज ए विजिटर एज अ विजिटर ओके। 2015 में। दैट टाइम हमारा बिजनेस वाज वेरी गुड, सब कुछ बहुत बढ़िया था, स्मूथ था। दैट्स नाइस। वो कहते हैं ना, जब यहाँ आ गए, यहाँ आके देखा, यहाँ की लाइफ के बारे में देखा, जब यहाँ से वापस गए तो वहाँ रहने का मन ही मन नहीं ही नहीं रहा। लगा ना। तो भगवान ने कहा अगर मन नहीं लगा और तुम वहाँ रहना नहीं चाहते हो, हम्म। तो फिर उसने अपने आप रास्ते बनाए। जी। फिर 2017 में हम जो है कनाडा मूव हुए। ओके। 2017 1 जून को हम कनाडा मूव हुए। 2017 1 जून और आज है 17 जून 2023। सेम मंथ या एंड जस्ट 6 years। 6 years। या तो वो जो टाइम था 2016 से 17 के अंदर, बस वो वहाँ पे इंडिया में सब ऐसा ही था। या तो स्ट्रगल टाइम था। डिमोनेटाइजेशन भी हुई थी उस टाइम पे। दैट आपके टाइम जब, बिजनेस को क्या इफेक्ट किया था डिमोनेटाइजेशन ने? सो मेरा मोबाइल फोन्स का काम था, हमारे पास अच्छा स्टॉक होता था। तो जी। दैट टाइम मैंने एक विजिट की थी चाइना की। तो अभी मैं चाइना के लिए फ्लाई करके चाइना उतरा ही था 26 फरवरी एंड 2016। जी। वो जो 20 दिन का टाइम चला ना, उस 20 दिन के अंदर पूरी मोबाइल इंडस्ट्री जो थी वो ऑलमोस्ट 60% 50% डाउन आई थी। ओ तो काफी अगर इफेक्ट आपके पड़ा घर होगा। पे जो स्टॉक था ना, तो वो स्टॉक की जो वैल्यू है वो अराउंड 40 to 50% डाउन आई थी। ओ अगर कोई मोबाइल का काम करता होगा तो उसे ये पता होगा कि ये दिन कौन से थे। 26 फरवरी से लेके 21 मार्च तक, ओके। वो 23 दिनों के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। एंड देन यू केम हियर। देन देन अगेन एज वाज 38। या देन स्टार्ट माय लाइफ अगेन। अगेन अ बिग स्ट्रगल। अगेन अ बिग स्ट्रगल। स्ट्रगल मींस इंडिया में भी ऐसी स्ट्रगल हमने कभी लाइफ में की नहीं थी। जैसे कि स्ट्रगल कनाडा में करनी Yes, पड़ी। जैसे हमारी फैमिली ने, तो खास तौर पे कि अगर हम बात करें तो बच्चे छोटे थे, या वाइफ जो चीज़ वहाँ पे उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं थी, उनको यहाँ पे करना जो पड़ेगा। स्ट्रगल्स वो यहाँ आके करनी पड़ी, उसके बारे में आप, आई थिंक सो सबको मालूम ही है। या सो डे वन से कंस्ट्रक्शन से लेके और जो जो करना पड़ा, वो सब ने, पूरी फैमिली ने एकजुट होके किया, जो आज हमारी वो स्ट्रेंथ बनी और जिसके कारण आज हम यहाँ हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। या तो आपके स्टोरी से अभी तक जो मैं सीखा हूँ वो ये है कि फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट? एग्जैक्टली। बट अब मुझे ये बताओ जब आप कनाडा यहाँ पे मूव हुए, फुल फैमिली के साथ मूव हुए राइट? तो वो टाइम वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर होल फैमिली राइट? जब हम यहाँ उतरते हैं ना इस धरती पे, या जो हमने इस 6 साल में एक्सपीरियंस किया है, वो यहाँ पे लोगों ने, मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों ने 50 साल में भी नहीं किया होगा। मैं दावा कर सकता इंडिया हूँ में? यहाँ की बात कर, यहाँ की बात ओके। जो हमने इस 6 साल में मेहनत करके जहाँ तक भी भगवान लेके आया है, आई एम 100% श्योर कि लोगों को 50 साल में भी पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ऐसा एक्सपीरियंस हमने गेन किया, लाइक अगर हम या बात करें तो बिल्कुल हम क्योंकि सोए नहीं हैं यहाँ 6 साल में। ओह अगर हम बात करें सच, तो हमने नींद नहीं लेके देखी
कि हमने आराम जिसको बोलते हैं वो नहीं करके देखा इन 6 सालों में। वो कहते हैं ना हिंदी में आराम हराम है। हाँ, पर लोगों को ये लगता है कि आज क्या है, जो लोग आज हमें देखते हैं उनको हमारे पिछले 6 साल के बारे में कुछ नहीं मालूम। तभी तो आज हम पॉडकास्ट में बैठे हैं आपकी स्टोरी को दिखाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, खुश नसीब हूँ अगर मैं अपनी स्टोरी किसी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। जी। तो लोगों को ये पता लगना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब इन कनाडा? पहली जॉब कौन सी थी आपकी? मेरी पहली जॉब तो जैसे कहते हैं ना, जब हम यहाँ उतरते हैं तो जो लोगों ने बोला वो किया हमने। इवन उन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन पे जाना है, जी। कंस्ट्रक्शन वाले ने ये बोला कि यार आप ये काम नहीं कर सकते, तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो 2 दिन कहीं पे काम किया, 2 दिन कहीं पे काम किया। जी। अगेन फैमिली पूरी सपोर्ट कर रही थी उस टाइम, सब एक साथ लगे हुए थे जी, कि जी। जो मिलता है सर्वाइव करने के लिए या ज़रूरत थी वो। तो हम कुछ बिग लेके ही नहीं आए थे वहाँ से, 2-2 अटैची सब हाथ में थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। ओके। तो आपकी सबसे पहली जॉब जो मुझे मेरी पता है जो वो थी जॉब की बात करें तो फ्रेजर व्यू मी। फ्रेजर व्यू मीट, जिसको मैं कभी ज़िंदगी में भुला नहीं पाऊँगा। ओके। हाउ वाज द एक्सपीरियंस दैट टाइम? एक्सपीरियंस इज़ वेरी क्लियर, बड़ा क्लियर है कि जब लोग यहाँ पे इंडिया से मूव होते हैं ना, एक चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती है कि लोगों को यहाँ पे, जो यहाँ लोग पुराने रहते हैं ना, वो कभी भी उन लोगों को एस्टीमेट नहीं कर पाते। लाइक थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मान लो आज आप इंडिया से आ गए, आप इंडिया में मिलियंस डॉलर्स आप इंडिया में आपके पास थे, आपने कैसी अपनी लाइफ काटी है, आपका क्या वहाँ पे लाइफस्टाइल रहा है। अगर आप बिजनेसमैन भी हो तो अगर आपकी जेब में यहाँ पैसा नहीं है ना, तो यहाँ आपके लिए कुछ नहीं है, पहली बात। ओके। और दूसरी बात, आप किसी को कुछ भी कहते रहो, आज मैं आईटी का बंदा हूँ और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। शायद आप बेहतर जानते होंगे कि क्या कोई आदमी ऐसा कहता है कि यार तेरे पास ये आईटी का एक्सपीरियंस है, आजा तेरे को ये जॉब मिल जाएगी? बहुत कोई कहता है? बहुत रेयर, कोई नहीं कहता। वेरी रेयर। अब मैं बोलता हूँ कि मैं वहाँ पे मोबाइल फ़ोन बेच के आया हूँ, ये सेल्स है मेरा, ये काम है। जी। तो यार मुझे सेम काइंड ऑफ जॉब सेम मिल काइंड रही ऑफ, अगर आप जो भी काम में लेके आ रहे हो तो आप थोड़ा-सा ऐसा रखो कि यार मेरे लिए मेरे कुछ, एक्सपीरियंस से हाँ, कि मैच मेरे हो जाए। एक्सपीरियंस का फ़ायदा भी लो या आप, या या मैं या ये कहूँगा अगर या आप या बात करें। और नोबडी केयर हियर, किसी को इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। आप कर क्या सकते हो वो देखना है। जी। जब हमने जॉइन किया, जब हमने अप्लाई किया, तो दैट वाज़ द 17th जुलाई ऑफ 2017। मुझे आज तक की सबसे बड़ी बात आपसे शेयर करता हूँ। जी। मैंने आज तक कभी कोई कॉपी, कोई किताब आज तक कुछ नहीं लगाया। पर आप मेरी ज़िंदगी के इन 6 सालों का कोई 1 घंटा भी पूछेंगे ना, कोई 1 दिन भी पूछेंगे ना, तो मुझे वो दिन, वो पल, वो मोमेंट, एवरीथिंग मुझे याद है। क्लियर मेमोरी। क्लियर मेमोरी है कि जिसमें मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा कि यार उस दिन में क्या हुआ था। सो डेट वाइज़, आवर वाइज़ मुझे याद है कि मैंने क्या किया। बिकॉज़ यू लिव्ड दैट लाइफ। यस, इट्स नॉट फिक्शनल, यू यस, लिव्ड दैट लाइफ। जो आपने किया आज सभी के सामने है, एग्ज़ैक्टली राइट? यही है। जितनी जो मेहनत सच की है बिल्कुल। या जितनी मेहनत की, जितना स्ट्रगल किया, आज सभी के सामने आप यहाँ पे बैठे हैं। इट्स आई थिंक इट्स गुरुजी's ब्लेसिंग यस, एंड मैं इट्स बहुत-बहुत योर शुकराना करता हूँ, या फिर दोबारा यही कहता हूँ कि बहुत शुकराना करता हूँ कि हम ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल। अगर हम आज यहाँ पे हैं, कुछ भी पीछे हुआ है, उसको भूल के आपको कल तक या आपके लास्ट मोमेंट तक क्या हुआ है, उसे याद रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं। बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि आप ऑलवेज़ जो है फ्रंट मिरर में देख के गाड़ी चलाएँगे तो आप आगे जीत पाएँगे, नहीं तो आप जब आप बैक मिरर गाड़ी देख के चलाएँगे तो बार-बार एक्सीडेंट होने के एक्सीडेंट कर बहुत पाएँगे। चांसेस हैं। यस, ये मेरा क्लियर फंडा है बिल्कुल। आई थिंक हियर आई विल पुट सम लाइन्स कि मेरे हिसाब से हमें अपने पास्ट को ज़रूर याद रखना चाहिए। उतना उतना रखना चाहिए। चाहिए कि उससे आप यस, सीखो, यस। कि उससे आप उसमें उलझे ना रहो। देखो, अब अगर हम बात करते हैं ना जी। कि हम यहाँ पे आए, कैसे क्या हुआ, हमें जॉब मिली, हमें जॉब पे उन्होंने कैसे रखा और कैसे उन्होंने हमें मतलब लाइक क्या उन्होंने हमारे बारे में समझा। पर आज ये सब चीज़ें क्लियर हैं। जी। पर अगर आपके अंदर आग नहीं होगी ना काम करने की, पैशन नहीं होगा, तो आप कभी ज़िंदगी में बिज़नेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई भी चीज़ है, आई थिंक यस, बिज़नेस, एनीथिंग यू वांट टू बी इन एनी प्रोफेशन, चाहे अब जैसे मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ, इफ आई डोंट हैव पैशन, आई कैन नॉट स्टैंड हियर। एग्ज़ैक्टली।
सो सिर्फ ये आग थी, ये पैशन था, क्योंकि हम इसी चीज से हार के वहां से आए थे। तो हमने एक, आप बात एक करो, किंगडम गिरा था, दूसरा किंगडम बनाना था। एग्जैक्टली। तो वहां से हम गिरे थे इसलिए कि हमें, जैसे मान लो हमने किसी के साथ बिजनेस कर लिया, राइट, जी तो मतलब हमें लगा कि भी यार, जहाँ से हमने धोखा खाया ना, तो अगर भगवान ने अगर कभी हमें साथ दिया, तो मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि मोबाइल फोन से सीधा रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री या मीट की इंडस्ट्री में मैं जा जी पाऊंगा। जी जी। सो बहुत बहुत मतलब मेहनत करके जो दिन आया, सो नाउ वी आर अब ये बताओ कि फ्रीजर व्यू मीट पे जब आपने 3 साल काम किया, राइट, एग्जैक्टली। जब 3 साल आपने वहां पे काम किया, हाउ वाज द डेज इन योर फैमिली, लाइक आपके घर पे कैसा माहौल था उस टाइम पे? देखो, अगर हम बात करें तो वो जो 3 साल समथिंग जो भी टाइम रहा, उस टाइम की अगर आप बात करोगे, तो उस टाइम में ये इमिग्रेंट्स के लिए अगर हम बात करते हैं आज, जी तो ये सबसे बुरा समय रहता है। अगर कोई आदमी यहाँ पे मूव करता है ना, तो वो उसका बहुत संभल के चलने वाला टाइम होता है, जो किसी को पता ही नहीं होता, बिल्कुल। जिसमें हम अपनी फैमिली को बैलेंस नहीं कर पाते, अगर हम बोले तो। जी तो मैं आया काम से, तो वाइफ चली गई, वाइफ आई तो मैं चला गया, मुझे संडे की छुट्टी मिली तो उसको संडे की छुट्टी नहीं मिली। सो नो टाइम फॉर तो फैमिली। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं इस मोड में। और ये हर आने वाले आदमी को ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि अगर आप स्ट्रगल मोड में वहाँ जा रहे हो और खाली जेब अगर वहाँ जा रहे हो, तो अपनी लाइफ के 3 साल 4 साल आप ये सोच के चलो कि आपने कैसे जीना है वहाँ पे। आप भूल जाओ, मतलब वो 4 साल को एक आप हिसाब से। अपने माइंड प्लान करके निकलोगे तो आप इजी हो जाओगे, जो हर आदमी बैलेंस नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल, अ लॉट ऑफ पीपल मेरी एज के, आपकी एज के, वापस चले एग्जैक्टली, जाते हैं, वापस वापस चले चले जाते हैं, जाओ। उनसे नहीं रहा जाता, दे कैन नॉट सर्वाइव हियर, तो राइट। कारण ही यही है। कारण ये है क्योंकि आई फील लाइक हियर नॉट ओनली करेज इज इम्पोर्टेंट, पेशेंस, करेज, योर गट फीलिंग, एंड प्लस आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका पैशन होना चाहिए, तब आप कुछ कर एग्जैक्टली। सकते हो। तो पैशन कहाँ से आता है? पैशन सर, पैशन कहाँ से आता है? मेरे हिसाब से आई फील लाइक, मुझे किसी ने पूछा था कि आपका पैशन कहाँ से आता है, पैशन यहाँ से आता है, अंदर से। आपको जब पैशन, भूख हो ना कुछ करने की, एग्जैक्टली, वो भूख कब लगती है? जब बंदा गिरा हो। जब गिरा हो। जब आदमी को कहीं से धोखा मिलता है, या जब कभी आदमी हारता है ना, तो तब आदमी के अंदर आग होती है। फेलियर ब्रिंग्स। एग्जैक्टली। जब आप कहीं से फेल होके आते हो ना, या तो आपका मन होता है कि यार ये काम मुझे करना है। तो फिर वो आदमी जब वो काम करता है, फिर उसमें वो मुकाम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज आप, सारी दुनिया मेहनत करती है, सारी दुनिया काम करने आई है, हर आदमी काम कर रहा है, हर हर आदमी का अपनी अपनी सोच है। या कुछ लोग 8 घंटे काम करके आराम एग्जैक्टली। से सो जाते हैं, और कुछ लोग 18 घंटे काम करके भी नहीं भी सो नहीं पाते, सोते। यस, क्योंकि उनके ड्रीम्स बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में सोचा बहुत कुछ है यस, अपने लिए। दिस इज द पॉइंट। प्रेशर व्यू मीट के बाद कैसे लाइफ टर्न हुई? फ्रेजर व्यू मीट हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल टाइम रहा है, और बहुत अच्छा मनदीप नागरा जी, like, बहुत बढ़िया उन्होंने सपोर्ट की। जी टिल टुडे आज हमारे उनके साथ बहुत अच्छे गुड फेथ रिलेशंस हैं। दैट्स तो नाइस। अगर हम बात करें, जो भी काम के अंदर हमें नए आने में जो भी हमें दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को अगर हम कुछ और वे में लेके जाएं तो वो भी गलत है। जी जी। तो जब आप आ ही गए हो तो फिर सोच लिया है, तो सो इज अ ग्रेट मैन। वो पंजाबी में कहावत है ना कि ओखली जिस सिर दिता ते सोलियां दा की बस, डर। पर कुछ लोग समझते ने, कुछ नहीं समझते। या बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा सपोर्ट ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ जी ਨਾਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। दैट्स गुड। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜੋਬ ਲੀਵ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਘੁੰਮੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ जी ਕਿ जी ਉਹ जी। ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ। किदा? ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਲਰਾਮ ਬੱਲੀ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਟਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ओके। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लर्न ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ लर्निंग में ਯਾਰ, वो टाइम ਯੈਸ, निकलता था। ਲਰਨਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। जी ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। बलराम बली जी। ਬਲਰਾਮ ਬੱਲੀ ਆ।
ओके सो थैंक्स टू बलराम बली जी एंड देन अगेन और फिर उन्होंने एक अपना फूड फेस्टिवल रखा 29 जनवरी अगेन डेट ऑफ टाइम 29 जनवरी 2020 ओह नाइस then again we are started new start again from that day ओके ਸੋ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ओके ਦੇ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कोविड टाइम ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਟਾਈਮ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ या मतलब लाइक स्टार्ट हो गया ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾ ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਛਾਪਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਜੇ ਬਜਾਜ ਸੋ ਸੰਜੇ ਬਜਾਜ ਤੇ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਓ ਨਾਈਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਓਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਜੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਬੋਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਫੂਡ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਸੋ ਲਾਈਕ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਈਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੈਟਰਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਫ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੈਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਸਾਈਡ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਯੈਸ ਕਮ ਔਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਆਫਰਡ ਟੂ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸੋ ਦੈਨ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਮ ਰੈਡੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੋ 14 ਫੈਬਰੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਡਨ ਉਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੋ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋ ਮਤਲਬ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਸੰਜੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਮੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਦੈਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹ $2000 ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਛੋਟਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ
ਜੇ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਰੈਡੀ। ਸੋ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋੜ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਚਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ ਤੰਦੂਰੀ ਫਲੇਅਰ। ਓਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ 29 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਔਰ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਬਿਗ ਡੀਲ ਲੈ ਲਈ, ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਫ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 3 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਔਰ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਕਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਰਿਬਨ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। So you were doing a job on the side too? Exactly. Okay. That time I'm in job. I was in job. Okay. So ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਨੇ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਟੂ ਵਿਨੇ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੈਂਚਰ ਔਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਟੇਕ ਆਊਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਾਪੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। $160 ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਲ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। $160 ਦੀ ਸੇਲ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ $160 ਅੱਜ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ $160 ਅੱਜ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਓ ਵਾਓ, ਯੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਨੋਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਅ ਸ਼ੈਫ ਐਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। I worked in a lot of kitchen, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਪਨ ਕਰਵਾਇਆ। I don't want to mention the name, but ਮੈਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਇਆ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਤੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੌਫੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੈਫੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੌਫੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, $5 ਦੀ ਕੌਫੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨੂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ $80 ਦਾ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸਟ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਟੇਕ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਫ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ
ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮਈ 'ਚ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈਡ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਫਸ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਯਾ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਨੀਤਾਲ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੈਰੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਟੱਚਵੁੱਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੀ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਣਾ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ। ਯਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਬਲੈਸਡ ਅਗੇਨ ਬਲੈਸਡ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਡੀ ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੈਫ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਲੇ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ 1000 ਦੀ ਵੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਸ਼ੈਫ ਜੀ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਿਚਨ ਸੰਭਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਸ ਅ ਸ਼ੈਫ। ਯਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 7 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਸ਼ੈਫ। ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਦ ਮੀ। ਓ ਵਾਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਟੂ ਪੂਰਨ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੜੀ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 50 to 70 EMPLOYEES ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਕੁਲਚਾ ਖਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣ ਗਿਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਐਵਰੀਡੇ 2 4 5 6 ਕੁਲਚੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀਗੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 50% 2020 ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕਸ ਮਿਸਟਰ ਰਘਵੀਰ ਪਰਵਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਉਸ
17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕੁਲਚਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ 3:30 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਫ ਟੇਬਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਥੋੜੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਵੇਂ 10 20 15 20 ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 4-5 ਟੇਬਲਾਂ 6 ਟੇਬਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਪਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਲਚਾ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਜਸਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਯਾ 100%। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਕੁਲਚੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਵਰਡ ਨੇ। ਵਾਓ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਜਾਂ 10 ਕੁਲਚੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋਗੇ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਪਾਂ 20-25-30 ਕੁਲਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਤੱਕ 40 ਕੁਲਚੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੁਲਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਰਘਵੀਰ ਪਰਵਲ ਜੀ। ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਟੂ ਹਿਮ, ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਟੂ ਰਘਵੀਰ ਪਰਵਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 76 ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਕਿੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2020 ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੇ ਹੰਬਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਔਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਲਾਊਡਲੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੋਲਣ ਔਰ ਚੀਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਓਕੇ। ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ। ਸੋ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਦਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅ ਵਨ ਵਰਡ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਨਸਰ। ਆਪਾਂ ਸਿਪ ਲੈ ਲਈਏ। ਯਾ ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ, ਗੋ ਹੈਡ। ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਚੀਅਰਸ। ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ। So now we are going to start a rapid fire round here with Mr. Sanjay Bajaj, popularly known as Ustad Ji 76. ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੰਫਰਟ ਫੂਡ? ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਫੇਵਰੇਟ ਫੂਡ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਫੂਡ ਹੈਗਾ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਲ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੇਸਟ ਨਾਲ ਖਾਏ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ 90% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਈ ਕਾਂਟ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਰਾਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਪ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੀਣੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ। ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦਾਂ। ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਹੋ? ਮਾਊਂਟੇਨ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜੇ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਚ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਵਲੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਸਪੌਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਐਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਕਸੀਕੋ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। So Mexico is your favorite vacation spot? So far. Yeah. ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ? 4 ਹੀ ਘੰਟੇ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 4-5 ਘੰਟੇ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸੋਣਾ, ਗੈਪ ਹੈਗਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਮੇਰੀ ਹੌਬੀ ਹੈ। So means you are a morning person? Yeah, morning person. That's nice. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਹਿੰਮਤ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 7 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲ ਦਈਏ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ। ਟੈਲੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ? ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਐਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਨਾ ਡਰਿੰਕ ਦਾ, ਨਾ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਨਾ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਫਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂ 'ਚੋਂ? ਐਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲਾਊਡ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਵਾਈਫ। ਓਕੇ। ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੱਖੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਰਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਰਹੀ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ।
ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕਨਸਰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਕਨਸਰਟ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਭਾੜ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਅਗਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ। ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ ਜੀ ਦਾ? ਯੈਸ। ਸੋ ਬਿਗ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਵੇ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਐਨੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਓਕੇਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਰੱਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਲਚਾ ਕਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਟ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੈਸਟ ਪੀਸ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗੇਨ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਐਡਵਾਈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ? ਸੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ? ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਵਾਪਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੂਰ ਲੇਡੀ ਲੱਕ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ। ਯੈਸ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਾਡਾ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 76 ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਰ, ਸੋ ਫਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 76 ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋ ਫਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਟੀਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਫਾਰ 7th ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ, ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਬਾय ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ, ਉਸੀ ਸੇਮ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ 4000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 100 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਔਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਐਵਰੀਡੇ, ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਵਜੇ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 999। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਏ 999, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਆਈਟਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਓ। ਉਹ 990 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ
ज़्यादा जाना है तो ओनली 1499. It's just two type of price, just two type of price, and the around 50 items you can enjoy there. That's so good. That's so good. Surrey Surrey Delhi needs Valley it. street food. Surrey and Vancouver needs it. Exactly. ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਾਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰਸ ਔਰ ਕਾਠੀ ਰੋਲਸ ਔਰ ਇਡਲੀ ਵੜਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਜੋ ਮੇਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੈਂਡਵਿਚਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਆਟਲ ਵੈਰੀ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਜੀ, ਔਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਔਰ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਫਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਜਸਟ ਮੈਸੇਜ ਔਰ WhatsApp ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ 7786887113। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 76, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 76। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਔਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਿਜਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੋ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 76 ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ amazing podcast today, and thank you so much for coming on the show, sir. Thank you so much ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਆਨਰ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਬਿਕਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਹਿਟ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।